Okay, hello everyone. We will start next chapter, moment, skewness and kurtosis. ओके, आपल्या फर्स्ट जे आपलं युनिट होतं डिस्ट्रीब्युशन्स वगैरे मीन मीडियन मोड वगैरे हा सर्व सर्व पार्ट आपला आतापर्यंत बघून झालेला आहे. ओके, सो दॅट्स वाय वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक मीन सॉरी मोमेंट स्क्यूनेस अँड कर्टोसिस. ओके, आता मोमेंट्स मीन्स वॉट आपल्याला ह्या ठिकाणी आपण स्टार्टिंग करून देऊया. ओके, आता ह्या ठिकाणी आपल्याला काय सांगितलेलं आहे बघा, ब्रीफ दिलेलं आहे ह्या ठिकाणी आपल्याला मोमेंटसाठी. A moment is a familiar mechanical term which refers to measures of force with respect to its tendency to provide rotation. The strength of tendency depends on the amount of force that the distance from the origin of the point at which the force is exerted. If the number of forces F1, F2, Fn at the distance of x1, x2 up to xn are applied, the moment of the force about the origin is F1, x1 for the second force F2, x2 and so on, which is and total moment about the origin is summation of Fi xi. ओके, मीन्स तुमचं फोर्स इंटू युअर डिस्टन्स तुम्हाला मल्टिप्लाय करून सर्व जे फोर्स असतील त्या एकाच पॉईंटवरती एक्झर्ट होणार आहे त्याच्यावरती आपल्याला काय करायचं आहे, त्याची ॲडिशन करायची. तो काय असणार आहे, तुमचा टोटल मोमेंट असणार आहे. ओके, मीन्स मोमेंट मीन्स वॉट, तुमचा फोर्स इंटू तुमचा डिस्टन्स मीन्स वॉट, मेजर्स ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू इट्स टेंडन्सी टू रोटेशन अँड द डिस्टन्स बिटवीन युअर फोर्स अँड युअर ऑब्जेक्ट, त्याला आपण काय म्हणतो, आपण मुवमेंट्स बोलतोय. ओके, अँड समेशन ऑफ एफ आय into xi is the total moment about the origin. If the total moment is divided by the total force, the quotient is termed as a moment. Means your summation of fi xi divided by n is equal to काय असणार आपला टोटल मोमेंट असणार आहे, मोमेंट, where your n is equal to summation of your fi. It is a total force. Okay, thus what is meant by central movement? Let us see. Central movement, movement about the mean. Okay, the earth moment of the variable x about the mean is x bar of the distributions denoted by mu r, and it is defined as mu r is equal to 1 upon n summation of xi minus x bar to the power r without frequency. If your question doesn't give any kind of frequency, then this formula is useful for you. Okay, for your central moment. Okay, if your frequency is introduced in your question, then your mu r is equal to 1 upon n summation of fi in bracket xi minus x bar bracket raised to r, where n is equal to summation of fi with frequency. This formula is useful for you for finding central moment about the mean. Okay, then your next point is your raw moment. The moment about the origin is called as a raw moment. The earth moment about the origin of the random variable x is denoted by mu r1, is defined as mu r1 is equal to exi is equal to summation of I is equal to 1 to the power up to r xi r into fi in bracket xm, which is equal to summation of x to the base I to the power r, where the variable x is a discrete. If your variables तुम्हाला क्वेश्चन मध्ये दिले जर त्या डिस्क्रीट असतील तर तुम्हाला डिरेक्टली तुमचा म्यू आहे, तुम्ही कसं करणार आहात, तर समेशन ऑफ एक्स आहे. Okay, summation of xi to the power r. Okay, then if your x is a continuous variable, then mu r1 is equal to exr is equal to summation integration of minus infinity to infinity xr into fx into dx, where r is equal to 0 1 2 3 and so on. Note that mu to the mu 0 1 is equal to 1. Okay, and mu1 is equal to which is equal to mu, the moment of the distribution of x or mean of x. As we know, mu0 is equal to 1, mu1 is equal to 0 and mu2 is equal to sigma square. Okay, here they will give us the relation between raw moment, central moment.
ओके. सिन्स μ1 इज इक्वल टू हाऊ मच 0, कारण की आपण त्या ठिकाणी प्रत्येक ठिकाणी आपण काय करतोय, μ1 इज इक्वल टू हा 0च घेतोय आणि μ0 इज इक्वल टू हाऊ मच 1. ओके. देन μ2 इज इक्वल टू नेक्स्ट फॉर्म्युला दिलाय μ2 डॅश मायनस μ1 डॅश ब्रॅकेट स्क्वेअर. ओके. μ3 इज इक्वल टू काय दिलेलं आहे आपल्याला, तर μ3 डॅश मायनस म्यू इंटू μ2 डॅश प्लस म्यू क्यूब. ओके. μ3चा फॉर्म्युला आहे सो ऑन दिला आणि इन जनरल आपला फॉर्म्युला या ठिकाणी आपल्याला दिलेला आहे अँड सो ऑन. सो दॅट्स वाय म्यू आर इज इक्वल टू काय दिलेलं आहे, तर समेशन ऑफ आय इज इक्वल टू 0 टू द पॉवर आर, sorry, up to the r, in bracket r to the base I in bracket second bracket minus 1 to the power r minus I into mu I to the power 1 mu to the power n minus 1. हा जो दिलेला आपल्याला फॉर युअर जनरल पर्पजसाठी, म्हणजेच μ1 μ2 μ3 अप टू सो ऑन, म्हणजे आरच्या व्हॅल्यू 0 टू इन्फिनिटी पर्यंत फाइंड करण्यासाठी आपल्याला हा फॉर्म्युला यूज आपल्याला होतो. ओके. फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्युशन ऑल add central moments are 0. Okay. And note here note is given, the sum of the coefficient of various terms of RHS is 0. And second one दिलेला आहे, the total group data we may use mu r is equal to hr divided by n summation of fi in bracket mu I minus mu bar in bracket raised to r, where u bar is equal to a plus h summation of fi ui divided by n. If frequency and class width is given, means your data is in group format, then that time you have to use this formula. ओके. ज्यावेळेला ग्रुप डेटा असेल त्याच वेळेला तुमचं काय असणार आहे, तुमच्या क्लासची विड्थ असणार आहे आणि त्याच ठिकाणी तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी सुद्धा दिलेली असणार आहे. इफ युअर डेटा इज इन डिस्क्रीट व्हेरिएबल, त्यावेळेला तुम्हाला रॉ मोमेंट आहे त्याचा फॉर्म्युला ह्या ठिकाणी आपल्याला डायरेक्टली दिलेलाच आहे. फॉर युअर डिस्क्रीट साठी, if your data is in group format, then that time you have to use your mu r is equal to this formula. Okay. And relation between raw moments and central moments साठी आपल्याला ह्या ठिकाणी हा जो आपण मगाशी फॉर्म्युला बघितला होता, mu r is equal to summation of I is equal to 0 to the r up to r in bracket r to the base I minus 1 raised to the r minus I 1 mu I to the power 1 and mu to the power n minus 1. हा जो इन जनरल फॉर्म्युला आहे तो तुम्हाला यूज करायला लागणार आहे. ओके. दिस इज फॉर युअर मोमेंट. पुढचा पॉईंट दिलेला आहे आपल्याला स्क्यूनेस, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस अँड कर्टोसिस. ओके. आता काय आहे स्क्यूनेस आणि कर्टोसिस ते फर्स्ट बघून घेऊया. स्क्यूनेस दिलेला आहे, वी आर अज्युमिंग दॅट द ग्रुप डेटा the frequencies are clustered at the mid of the class internal. This assumption may be correct or not. For symmetrical distribution, frequencies are symmetric distributed about the mean. फर्स्ट काय सांगितलेलं आहे, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्युशनसाठी जो फ्रिक्वेन्सीज आहेत ते सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्युटेड अबाउट द मीन असणार आहे. ओके. इन सच डिस्ट्रीब्युशन द मीन मोड अँड मीडियन आर कोइन्साइड्स. ओके. त्या सिच्युएशन्स मध्ये काय सांगतो आपण, मीन मोड आणि मीडियन आहेत ते आपल्याला कोइन्साइड होत आहेत. स्क्यूनेस मीन्स लॅक ऑफ सिमेट्री. ओके. It is measures the degree of symmetry or the departure from the symmetry. Okay. Measures of skewness based on the mean. आता measures of skewness based on mean दिलेला फॉर्म्युला काय दिलेला आहे बघा, कोएफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस विच इज कॉल्ड एज β1 इज इक्वल टू काय सांगितलेलं आहे, मीन मायनस मोड अपॉन 6 दिलेला आहे. अदरवाइज सेकंड जो मीडियनच्या टर्म मध्ये आपल्याला जो फॉर्म्युला आहे मीन आणि मीडियनच्या फॉर्मॅटमध्ये तो काय दिलेला आहे, तर 3 in bracket mean minus median divided by 6. Okay. If your question gives you a mean and mode, then that time you have to use formula β1 is equal to mean minus mode divided by 6. Otherwise mean and median is given, then that time you have to use β1 is equal to 3 into mean minus median divided by 6. Okay. द व्हॅल्यू ऑफ β1 लाईज बिटवीन प्लस और मायनस 3. म्हणजेच β1 ची व्हॅल्यू जी आहे ती आपल्याला प्लस और मायनस 3च्या इन बिटवीन मिळते. म्हणजेच जी रेंज काय मिळणार आहे β1 ची, -3 इज लेस दॅन और इक्वल टू β1 विच इज लेस दॅन और इक्वल 3. ओके. दिस इज फॉर युअर मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस
बेस्ड ऑन मीनच्या फॉर्मॅटमध्ये जर तुम्हाला स्क्यूनेस फाइंड करायचं असेल देन दॅट टाइम यू हॅव टू यूज दिस फॉर्म्युलीज. ओके, then second point is measures of skewness based on the quartiles. ओके, क्वार्टाइल्स तुम्हाला गिवन दिलेले असेल आणि क्वार्टाइलच्या ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय फाइंड करतोय, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करत असू. देन दॅट ॲट दॅट टाइम कोएफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस इज ऑल्सो डिफाइंड बाय युझिंग द क्वार्टाइल अँड द मीन. अकॉर्डिंग टू द बाउलेस फॉर्म्युला काय सांगितलेलं आहे, बीटा वन इज इक्वल टू Q1 plus Q3 minus 2 MC upon Q3 minus Q1. और सेकंड वन दिलेला आहे Q1 plus Q3 minus 2 Q2 upon Q3 minus Q1. Okay, this is for your measures of skewness based on the quartile. Okay, where your Q1, Q2 and Q3 are first, second and third quartile. Okay, त्याच्यानंतर MC means what, your median, which is equal to Q2. Hence beta 1 lies between 0 plus and minus 1. म्हणजेच बीटा 1 ची या ठिकाणी आपली जी रेंज आहे ती किती दिलेली आहे, -1 is less than or equal to B, less than or equal to 1. ओके, खाली आपल्याला फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशनच्या फॉर्मॅटमध्ये दिलेलं आहे. तर मीन इज लेस दॅन मीडियन इज लेस दॅन मोड. म्हणजे स्क्यूड लेफ्ट जर आपल्याला जर डायग्राम किंवा जो डेटा दिलेला असेल तर तो आपल्याला कोणत्या मिळणार आहे, तर ह्या फॉर्मॅटमध्ये मिळणार आहे. ओके, जर सिमेट्रिक नॉर्मल फॉर्मॅटमध्ये असेल म्हणजेच मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड जर ह्या ठिकाणी दिलेलं असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला काय मिळणार आहे, तर आपल्याला सिमेट्रिक फॉर्मॅटमध्ये तुमची वेव्ह ही मिळणार आहे. ओके, किंवा डायग्राम ही मिळणार आहे. थर्ड वन मध्ये काय घेतलेलं आहे, तर मोड इज लेस दॅन मीडियन इज लेस दॅन मीन. मीन्स स्क्यूड राईट फॉर्मॅटमध्ये जर असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला काय करावं लागणार आहे, तर ही जी डायग्राम दिलेली आहे तर ती आपल्याला घ्यावी लागणार आहे. मीन्स युअर दिस स्क्यूड राईटची जी डायग्राम दिलेली आहे ती तुम्हाला ह्या ठिकाणी घ्यावी लागणार आहे. फॉर पॉझिटिव्ह स्क्यूनेस मोड इज लेस दॅन मीडियन इज लेस दॅन मीन अँड फॉर युअर निगेटिव्ह स्क्यूनेस मोड इज ग्रेटर दॅन मीडियन इज ग्रेटर दॅन मीन. ओके, हे रिलेशन जे आहेत ते तुम्हाला 1 मार्क्ससाठी मोस्टली एक्झामला विचारले जातात. फॉर पॉझिटिव्ह स्क्यूनेससाठी तर तुमचा हा जो रिलेशन आहे, मोड हा काय असणार आहे, मिनिमम असणार आहे. ओके, आणि मीन हा काय असणार आहे, मॅक्झिमम असणार आहे. ओके, मीन इज लेस दॅन मीडियन, इज लेस दॅन मीन. हा जो फॉर्म्युला आहे तो तुम्हाला लक्षात ठेवायला पाहिजे किंवा त्यांचे जे रिलेशन आहे ते इन बिटवीन ते तुम्ही लक्षात ठेवायला पाहिजे. फॉर निगेटिव्ह स्क्यूनेससाठी काय दिलेलं आहे, मोड हा काय असणार आहे, ग्रेटर असणार आहे. फॉर निगेटिव्ह एक्झॅक्ट अपोजिट असणार आहे. निगेटिव्ह असेल तर त्या ठिकाणी मोड हा मॅक्झिमम असणार आहे आणि मीन त्यावेळेला काय असणार आहे, मिनिमम असणार आहे. ओके, आणि पॉझिटिव्ह स्क्यूनेससाठी मोड हा मिनिमम असणार आहे आणि मीन हा मॅक्झिमम किंवा ग्रेटर व्हॅल्यू असणार आहे. ओके, coefficient of skewness is denoted by beta 1 and it is defined as beta 1 is equal to mu 3 square divided by mu 2 cube. Okay, if beta 1 is equal to 0 then the distribution is symmetric. For symmetric distribution mean is equal to mode so that coefficient of skewness is equal to beta 1 is 0. ओके, मीन्स कोएफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस काय असणार आहे त्या ठिकाणी, 0 असणार आहे. ओके, दिस इज फॉर युअर स्क्यूनेस. आता काय काय सांगितलेलं स्क्यूनेस मध्ये एकदा रिपीट करून घेऊया की स्क्यूनेस मीन्स व्हॉट, लॅक ऑफ सिमेट्री. ओके, सांगितलेलं आपल्याला. ओके, इट मेजर्स द डिग्री ऑफ सिमेट्री और द डिपार्चर ऑफ द सिमेट्री, सॉरी डिपार्चर फ्रॉम द सिमेट्री. ओके, आपण जो स्क्यूनेस आहे तो कोणत्या कोणत्या फॉर्मॅटमध्ये फाइंड करतो, तर स्क्यूनेस आहे तो आपला मीन आणि इन द बेस ऑन द बेस्ड ऑन द मीन आणि सेकंड असणार आहे तो तुमचा बेस्ड ऑन क्वार्टाइल्स या फॉर्मॅटमध्ये फाइंड करतो. ओके, बीटा वनचा इन द टर्म्स ऑफ मीन फॉर्म्युला काय आहे, तर बीटा 1 इज इक्वल टू मीन मायनस मोड डिवाइडेड बाय 6 आणि अदरवाइज सेकंड फॉर्म्युला काय आहे, मीन मायनस 3 इंटू मीन मायनस मीडियन डिवाइडेड बाय 6. रेंज काय आहे बीटाची या ठिकाणी, तर -3 टू +3 ही बीटाची रेंज आहे. ओके, लाईज बिटवीन +3 और -3 च्या इन बिटवीन. ओके, त्याच्यानंतर बेस्ड ऑन क्वार्टाइल्सचे फॉर्म्युले काय आहे दिलेले, तर बीटा 1 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q3 मायनस 2 MC डिवाइडेड बाय Q3 मायनस Q1. अदरवाइज सेकंड दिलेला आहे Q1 प्लस Q3 मायनस 2 Q2 divided by Q3 minus Q1, where your Q1, Q2 and Q3 are the first, second and third quartile. ओके, MC आणि Q2 इज इक्वल टू काय सांगितलेलं आपल्याला, मीडियन.
and beta 1 is here, beta 1 is lies between -1 to 1. ओके. तर आणि त्याच्यानंतर पुढे दिलेले आहेत आपल्याला डायग्राम्स दिलेले आहेत की आपल्या जे जे तुमचा स्क्यूड राईट असेल, स्क्यूड लेफ्ट असेल तुमचा डेटा किंवा सिमेट्रिक राईट, सिमेट्रिक नॉर्मल असेल, तर हा डेटा आपल्याला या डायग्राम्समध्ये आपण रिप्रेझेंट करू शकतो. आणि इफ युअर स्क्यूनेस इज पॉझिटिव्ह, then that time mode is a lesser quantity and mean is a higher quantity. Means your relation, it will be like a mode is less than median is less than mean. And second one, for your negative skewness, mode is a maximum greater quantity and mean is a lesser quantity, exactly reverse. Okay, means your mode is greater than median is less than, sorry, greater than mean. Okay, coefficient of skewness is denoted by q1, and q1 is equal to how much? q3 square divided by q2 cube. Okay. If your beta 1 is equal to 0, then the distribution is a symmetric. जर तुमचा बीटा 1 हा 0 असेल, then that time your distribution is symmetric असणार आहे. And for symmetrical distribution, mean is equal to mode. So coefficient of skewness is equal to beta 1 is equal to how much? 0. ओके. तर ह्या ठिकाणी हे जे पॉइंट्स आहेत हे 1 मार्क्ससाठी खूप महत्वाचे आहेत. ओके. आणि 1 मार्क्समध्ये ह्याच्यावरती भरपूर सारे क्वेश्चन्स आपल्याला मिळू शकतात. जे आपण आता रिवाइज केले ते एकदा परत नंतर वाचून घ्या आणि त्यावेळेला तुम्हाला हे सर्व पॉइंट्स परत एकदा लक्षात राहतील. ओके. त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट दिलेला आहे आपल्याला कर्टोसिस. ओके. आता कर्टोसिस मीन्स व्हॉट? कर्टोसिस मीन्स इट सिग्निफाईज द पिकनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्युशन कर्व. काय सांगितलंय? कर्टोसिस सिग्निफाईज द पिकनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्युशन कर्व. The coefficient of kurtosis is denoted by beta 2 and it is defined as beta 2 is equal to mu4 upon mu2 square. Okay. Kurtosis is gives the idea about the flatness or thickness of the curve. Kurtosis काय करतं की kurtosis gives us the idea about the flatness or peakness of the curve. The curve is neither flat nor peaked, then it is called as a normal or mesokurtic. Okay. काय सांगितलेलं आहे? The curve is neither flat or nor peaked, then it is called as a normal or mesokurtic. ओके. ह्या ठिकाणी रिलेशन दिलेत आपल्याला. ओके. काय सांगितलेलं आहे बघा? इफ युअर beta 2 इज लेस दॅन 3, beta 2 जो तुम्हाला दिलेला आहे, beta 2 means what? Your kurtosis. If your kurtosis is less than 3, then its distribution is called as the platykurtic. Okay. Platykurtic कधी म्हणतो आपण? When your kurtosis is less than 3. If your beta 2 is equal to 3, means your kurtosis is equal to 3, then this distribution is called as a mesokurtic or normal. ओके. इज इक्वल टू 3 असेल तर आपण काय म्हणतो? तर तुमचं जे कर्टोसिस आहे ते मिसोकर्टिक अदरवाईज नॉर्मल और नॉर्मल आहे. ओके. आणि थर्ड वन जे आहे ते beta 2 इज ग्रेटर दॅन 3, देन डिस्ट्रीब्युशन इज कॉल्ड ॲज अ लेप्टोकर्टिक. मीन्स काय सांगतो या ठिकाणी आपण? beta 2 इज ग्रेटर दॅन 3 असेल तर त्या ठिकाणी आपला जो कर्व आहे त्याला आपण काय म्हणतो? तर लेप्टोकर्टिक कर्व बोलतो. ओके. या ठिकाणी आपल्याला एक फिगर दिलेली आहे. ओके. आता या ठिकाणी प्लॅटिकर्टिक आपल्याला बोलतो. प्लॅटिकर्टिक मीन्स व्हॉट? युअर beta 2 इज लेस दॅन 3. ओके. beta 2 हा दिलेला आपल्याला या ठिकाणी लेस दॅन 3, सो दॅट्स वाय हा काय आहे? तर प्लॅटिकर्टिक आहे. ओके. देन beta 2 इज इक्वल टू 3 असेल तर त्या ठिकाणी काय दिलेला आहे? हा सेकंड जो कर्व आहे तो beta 2 इज इक्वल टू 3, सो इट इज कॉल्ड ॲज अ मिसोकर्टिक. त्याच्यानंतर थर्ड वन दिलेला आहे तो लेप्टोकर्टिक. मीन्स युअर beta 2 इज ग्रेटर दॅन 3 असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला हा मिळतोय लेप्टोकर्टिक. ओके. दिस इज ऑल्सो फॉर इम्पॉर्टंट फॉर युअर 1 मार्क टाइप क्वेश्चन्स. ओके. ऑल्सो रिमेंबर काला काय दिलंय बघा? सिग्मा 1 इज इक्वल टू इन स्क्वेअर रूट beta 1 इज सिम्पलेस्ट मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस. अँड सेकंड वन काय दिलेलं आहे? सिग्मा 2 इज इक्वल टू, सॉरी एक मिनिट. ऑल्सो रिमेंबर मध्ये आपल्याला काय दिलेलं आहे? γ1 इज इक्वल टू काय दिलेलं आहे? स्क्वेअर रूट ऑफ beta 1. इट इज सिम्पलेस्ट मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस. आणि सेकंड वन दिलेलं आहे γ2 इज इक्वल टू beta 2 - 3 इज द एक्सेस ऑफ कर्टोसिस. ओके. आता सॉल्व एक्झाम्पल दिले ना, आपण कसे क्वेश्चन सॉल्व करायचे ते पण या ठिकाणी आपल्याला दिलेले स्टेप्स दिलेले आहेत.
First you have to first write, in first step you have to write your given data. Second one मध्ये write the correct formulas for mu1 mu2 mu3, okay, and mu4, and then find them. And fourth one मध्ये आपल्याला काय करायचं, स्क्यूनेस, आणि फिफ्थ वन मध्ये आपल्याला कर्टोसिस फाइंड करायचं आहे. ओके, ह्याच्यामध्ये आपल्याला जो हा युनिट आहे ह्याच्यामध्ये क्वेश्चन्स आपल्याला ह्याच फॉर्मॅटमध्ये दिलेले असतात. तुमचे जे मुवमेंट्स आहेत ते मुवमेंट्स दिलेले असतील. त्या मुवमेंट्स वरून तुम्हाला काय करायचंय, तुमचं स्क्यूनेस आणि कर्टोसिस फाइंड करायला सांगितलेले असतील. अदरवाईज mu1 mu2 mu3 mu4 ह्या व्हॅल्यू फाइंड करायला सांगितलेले असतील. अदरवाईज काय दिलेलं असेल तुम्हाला, एखादी तुमचे जे स्क्यूनेस दिलेले असेल किंवा कर्टोसिस दिलेले असेल, आणि तुम्हाला तुमचे mu1 mu2 ह्या टर्म्स आपल्याला ज्या आहेत त्या आपल्याला फाइंड करायचे. आयदर ऑर कोणत्याही क्वेश्चन्स आपल्याला या ठिकाणी विचारले जाऊ शकतात. अदरवाईज तुमचा जर सपोज कर्व फाइंड करायला सांगितलेलं असेल, की कर्टोसिस सांगितलेलं असेल फाइंड करायला, आणि अकॉर्डिंग टू युअर कर्टोसिस नेचर तुम्हाला जो कर्व आहे तो लेप्टोकर्टिक आहे, मिसोकर्टिक आहे की प्लॅटिकर्टिक आहे, हे पॉइंट्स आपल्याला एक्झाममध्ये 5 मार्क्ससाठी म्हणून विचारले जातात. ओके, त्याच्यामध्ये आपल्याला काय काय करावं लागणार आहे. फर्स्ट तुम्हाला तुमचे फॉर्म्युलीज जे आहेत ते ह्या ठिकाणी दिलेले आहेत बघा. आपल्याला ह्या ठिकाणी रिलेशन्स आहेत आणि ह्या ठिकाणी आपल्याला जे फॉर्म्युलीज दिले हे तुम्ही व्यवस्थित पाठ करा, आणि त्यांच्याच ह्या रिलेशन्स वरून आपण हे काय करू शकतो, हे क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकतो. ओके, हे वरचे जे फॉर्म्युले आहेत ते डायरेक्टली आपण ह्या ठिकाणी यूज करून बघतोय. आता फर्स्ट क्वेश्चन मध्ये काय दिलेलं आहे, first four moments about the origin of distributions are minus 0.4, 2.99, 0.08, and 27.63. Calculate the moments about the mean and also calculate beta 1 and beta 2. आपल्याला हा क्वेश्चन सांगितलेला आहे. ओके, आता ह्या ठिकाणी आपल्याला काय काय दिलेलं आहे तर 4 moments about the origin दिलेले आहेत. Means your mu1 dash is equal to minus 0.4, mu2 dash is equal to 2.99, and mu3 dash is equal to minus 0.08, and mu4 dash is equal to 27.63. Okay, these are given to us. Okay, आणि त्याच्यावरून आपण काय फाइंड करणार आहोत तर कॅल्क्युलेट मोमेंट्स अबाउट द मीन फाइंड करायला सांगितले, अबाउट द मीन. ओके, सो दॅट्स वाय फर्स्ट स्टेप आपली काय असणार, सॉरी सेकंड स्टेप आपली काय असणार आहे की यू हॅव टू यूज करेक्ट फॉर्म्युलीज फॉर mu1 mu2 अँड mu4, mu3 mu4 पर्यंत. ओके, सो दॅट्स वाय mu1 इज इक्वल टू हाऊ मच तर 0. आपण हे या ठिकाणी बघितलेलं आहे की mu1 इज इक्वल टू 0, mu2 इज इक्वल टू 1, mu1 डॅश मायनस mu2 डॅश. ओके, तो फॉर्म्युला इथं पुट करा. त्याच्यानंतर ज्या व्हॅल्यू असतील म्यू2 डॅशच्या, म्यू1 डॅश स्क्वेअरच्या वगैरे त्या व्हॅल्यू इथं पुट करा. जो कॉन्स्टंट येईल तो काय असणार आहे तुमचा म्यू2. सो ॲज फॉर फाइंड युअर म्यू3 अँड फाइंड युअर म्यू4. ओके, फॉर्म्युली हे आपल्याला ह्या ठिकाणी दिलेले आहेत. म्यू3 म्यू4 हे सगळे फॉर्म्युली या ठिकाणी आपल्याला रिलेशनमध्ये दिलेले आहेत. या ठिकाणी म्यू1 म्यू2 म्यू3 आणि म्यू4 ह्या चारही व्हॅल्यूज आहेत त्या फाइंड करून झाल्या. त्याच्यानंतर पुढची टर्म काय असणार आहे, फाइंड युअर कोएफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस. फर्स्ट देन यू हॅव टू फाइंड युअर कोएफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस. फॉर्म्युला काय आहे स्क्यूनेसचा तर म्यू3 स्क्वेअर डिवाइडेड बाय म्यू2 क्यूब. ओके, कोएफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस साठी बीटा 1 इज इक्वल टू म्यू3 स्क्वेअर डिवाइडेड बाय म्यू2 क्यूब. व्हॅल्यू पुट करा. जो काही कॉन्स्टंट असेल तुमचा कोएफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस आहे. ओके, आणि ह्या ठिकाणी बघा कोएफिशियंट ऑफ कर्टोसिस आपण फाइंड केलंय. क्यू बीटा 1 इज इक्वल टू म्यू4 अपॉन म्यू2 स्क्वेअर विच इज इक्वल टू आपल्याला व्हॅल्यू किती मिळाली 3.7827 ही व्हॅल्यू मिळाली. व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर आणि ती व्हॅल्यू पुट करून झाल्यानंतर आपल्याला 3.7 ही व्हॅल्यू मिळाली विच इज ग्रेटर दॅन 3, राईट. Means your beta 2 is equal to greater than 3. So that's why this distribution is called as a leptokurtic. ओके, या ठिकाणी बघा ग्रेटर दॅन 3 आहे. सो दॅट्स वाय आपण कोणतं फॉर्म हे सांगतोय की हा जो आपला कर्व आहे तो काय आहे, तो लेप्टोकर्टिक कर्व आहे. हे आपण या ठिकाणी सांगितलेले आहे. पुढची टर्म काय आहे, द फर्स्ट 3 मोमेंट्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ द डिस्ट्रीब्युशन्स आर 1, 16 अँड -40. फाइंड द स्टँडर्ड beta 1 coefficient of skewness of the distribution.
ओके. या ठिकाणी आपल्याला काय सांगितलेलं आहे फाइंड करायला? स्क्यूनेस फाइंड करायला सांगितलेलं आहे. मीन्स इफ यू आर फाइंडिंग युअर स्क्यूनेस देन दॅट टाइम तुमचा ह्या ठिकाणी तुम्ही काय काय फाइंड करणार आहात तर ओन्ली बीटा 1 साठी आपल्याला μ3 आणि μ2 ची फक्त गरज आहे. सो दॅट्स वाय μ3 पर्यंत तुमच्या व्हॅल्यू फाइंड करून झाल्या आणि त्याच व्हॅल्यू तुम्ही तुमच्या फॉर्म्युल्यामध्ये पुट करा. म्हणजेच काय बीटा 1 इज इक्वल टू μ3 स्क्वेअर डिवाइडेड बाय μ2 क्यूब ह्याच्यामध्ये पुट करा. जो काही कॉन्स्टंट येईल तो तुमचा काय असणार आहे? तुमचा कोएफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस हा असणार आहे. ओके. त्याच्यानंतर पुढची जी स्टेप आहे पुढची स्टेपमध्ये काय सांगितलेलं आहे पुढच्या क्वेश्चनमध्ये बघा 4 मोमेंट्स दिलेले आहेत आपल्याला आणि ऑप्टेन फाइंड करायला काय सांगितलेलं आहे सेंट्रल मोमेंट्स अँड द कोएफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करायला सांगितलेलं आहे. ओके. अगेन सेम फॉर्म्युलीज आहेत सेम आपल्याला स्टेप्स यूज करायचे आहेत. गिवन फर्स्ट स्टेपमध्ये लिहून घेतलं त्याच्यानंतर प्रॉपर फॉर्म्युलेज यूज करा μ1 μ2 μ3 आणि μ4 पर्यंत आणि त्याच्यानंतर फाइंड काय करायचंय की ऑप्टेन फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट्स. येस वी हॅव टू फाइंड युअर फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट्स अँड सेकंड म्हणून काय सांगितलं कोएफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस अँड कर्टोसिस मीन्स युअर बीटा 1 अँड बीटा 2. वी हॅव टू पुट युअर करेक्ट व्हॅल्यूज हिअर अँड फाइंड युअर बीटा 1 अँड बीटा 2 फॉर फाइंडिंग कोएफिशियंट ऑफ कर्टोसिस अँड कोएफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस. ओके. कळतंय का हे कसं करायचंय? येस मला रिप्लाय द्या. ऋतुजा, उस्मा, विनय. कळालं आहे का? हा येस मॅम. करायची गरज आहे. हा ऋतुजा बोल. समजलं मॅडम. व्हॅल्यू पुट जास्त काही क्वेरी नाही ना कारण की कसं माहिती ह्याच्यावरती 5 मार्काचे क्वेश्चन तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारलेले असतात. येस. ओके चालेल. आपण ह्या तुमचं ज्या ह्या रेफरन्स बुक थ्रू आपण आपले सगळे पॉईंट्स हे करूया आणि उद्या नेक्स्ट लेक्चरला आपण नेक्स्ट पॉईंटला स्टार्ट करून घेऊया. ओके. तर ह्या ठिकाणी आपल्याला काय काय सांगितलेलं आहे बघा मोमेंट्स आपण बघितलेले आहेत मोमेंट्सचा फॉर्म्युला पण बघितलेला आहे. ओके. आर्थ मोमेंट कशी फाइंड करतोय ती सुद्धा आपण बघितले. हे फॉर्म्युले आपले मगाच्या ह्याच्यामध्ये मगाची जे आपण PDF बघितली होती त्याच्यामध्ये बघितलेले. मोमेंट्स फॉर ग्रुप डेटा जर तुम्हाला डेटा जर ग्रुप डेटामध्ये फाइंड करायला दिलेला असेल तर त्या ठिकाणी तुम्हाला फॉर्म्युला कोणता फाइंड करायचा ग्रुप डेटासाठी तुम्हाला या ठिकाणी फ्रिक्वेन्सी ही इंट्रोड्यूस होणार आहे. ओके. आतापर्यंत आपण हेच गोष्ट बोलतोय की फ्रिक्वेन्सी इंट्रोड्यूस होणार असेल किंवा ग्रुप डेटा येणार असेल त्या ठिकाणी आपण फ्रिक्वेन्सीनी मल्टिप्लाय करतो. सो दॅट्स वाय समेशन ऑफ फ्रिक्वेन्सी. ओके. तर सो दॅट्स वाय आपण हिअर समेशन ऑफ एफ अँड एन मीन्स व्हॉट समेशन ऑफ युअर एफ. ओके. या ठिकाणी आपण इंट्रोड्यूस करतो. त्याच्यानंतर रिलेशन बिटवीन मोमेंट्स आपण बघितलेले आहेत. ओके. μ1 इज इक्वल टू काय घेतलं होतं आपण तर 0 आणि μ0 इज इक्वल टू 1 अँड आफ्टर μ2 μ3 μ4 ह्या सर्व ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या आपण फाइंड करून घेतो फ्रॉम दिस फॉर्म्युलीज. ओके. इन जनरल फॉर्म्युला आपण मगाची जी ही व्हिडिओ आहे सॉरी पेजेस आहे त्याच्यामध्ये आपण इन जनरल हा फॉर्म्युला इथं या ठिकाणी बघितला होता. रिलेशन बिटवीन तुमचा रॉ डेटा आणि ग्रुप डेटा असेल त्यासाठीचा. ओके. आणि त्याच्यानंतर पुढे काय सांगितले कम्प्युटेशन ऑफ मोमेंट फॉर ग्रुप डेटा. तर कम्प्युटेशन ऑफ ग्रुप मोमेंट सांगितलेलं असेल त्या ठिकाणी आपण काय करतो की ग्रुप डेटा असेल त्या ठिकाणी आपल्याला काय येणार आहे ते तुमचं फ्रिक्वेन्सीनी मल्टिप्लाय करावं लागणार आहे. ओके. तर हे सर्व पॉईंट्स आपण ह्या ठिकाणी बघितलेले आहेत. त्याच्यानंतर स्क्यूनेस मीन्स आपण स्क्यूनेस हा पॉईंट बघितलेला आहे. स्क्यूनेस मध्ये आपण मीन मायनस मोड डिवाइडेड बाय स्टँडर्ड डेव्हिएशन. ओके. त्याच्यानंतर 3 इन ब्रॅकेट मीन मायनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टँडर्ड डेव्हिएशन हा पण एक फॉर्म्युला बघून झालेला आहे. इन टर्म्स ऑफ क्वार्टाईल मध्ये आपण हा फॉर्म्युला बघितला होता Q3 मायनस 2Q2 प्लस Q1 डिवाइड बाय Q3 मायनस Q1. ओके. तर इन टर्म्स ऑफ युअर तुमचं क्वार्टाईल दिले असेल त्याच्यावरून तुम्हाला तुमचं स्क्यूनेस फाइंड करायचं आहे तुम्ही हा फॉर्म्युला डायरेक्टली यूज करू शकता. ओके. कर्टोसिस साठीचं काय सांगितलेलं आहे कर्टोसिस साठीचं आपण ह्या ठिकाणी बघितलेलं आहे कर्टोसिस इक्वल टू μ4 अपॉन μ2 स्क्वेअर. ओके. तर हे आपले हे जे बेसिक पॉईंट्स आहेत हे आपल्या आताच्या ह्या लेक्चरला बघून झालेले आहेत. ओके. कुणाला ह्याच्या व्यतिरिक्त काही प्रॉब्लेम असतील तर मला व्हॉट्सअपमध्ये कळवा. ओके. चालेल. थँक्यू.